नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ आपण मैंने क्यों जिल्लार देखुं निश्चय गोटे लिखे कमेंट करदे चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य में पुणी आहरी 7 दिन वर्षा 17 जाए येलो वार्निंग जारी करथिला पाणीपाग विभाग कहुचे आहरी 2 दिन वर्षा हेबो माने 19 तारिख जाए वर्षा हेबो लगातार आहरी 4 दिन अच्छी कहु राज्य में किछि स्थान में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हो सूचना देती। गंजाम जिले में 64.8 मिमी वर्षा रेकर्ड होती। आगामी 7 दिन में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा देखा मिले पाणीपाग विभाग सूचना देता। तेज कहला 17 तारिख जाए वर्षा हेबो पुणी आहरी 2 दिन अर्थात 19 तारिख पर्यंत वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग सूचना देती। 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहब से नहीं कि 14टी जिला को येलो वार्निंग करिछि पाणीपाग विभाग। 19-20 तारिख में किछि स्थान रे पाग परिवर्तन हेबो। खुशी खबर मनरेगा 21 टंका मजूरी बढ़ाइले केंद्र सरकार पूर्वर 252 टंका थिबा बेले यहाकू वृद्धि होई 273 टंका करा जायछि। वर्तमान जॉब कार्ड धारी दैनिक मजूरी 273 टंका पाइबे। कोरापुट जिलार 14टी ब्लॉक रे 240 पंचायत 3 लाख जॉब कार्ड धारी लाभ पाइबे। 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जिले में मनरेगा खर्च हो 450 कोटी टंका बोली सूचना मिली। सूचना मुताबिक 14टी ब्लॉक रे 240 पंचायत श्रमिक को विभिन्न योजना नियोजित 93,34,300 श्रम दिवस छुट्टी हेबो। ता सहित जिले में 240 पंचायत 1,63,810 परिवार को काम जोगाई ପାଇଁ योजना प्रस्तुत करा जाउछि। ढमाली गीत रे नाचुचे कंपुचे गंजाम रो प्रसिद्ध दंड नाच। तेबे कुआ जाउछि जे चासी माने एही गीत को मुखस्त कर दैछन्ती। जे कोनोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हेले विभिन्न ढग अबा गीत गाइतांती। एहारो प्रतिफलित होई जाय गंजाम रो प्रसिद्ध दंड नाच रे। तेबे कुआ जाउछि दंड नाट रे किछि वर्ष हेलानी ऑपेरा मेलोडी कार्यक्रम कराउथवा जगु एथिरे अश्लीलता हेउथवा अभियोग होई आस्तला। सरकार ए वर्ष किंतु टोटल मना करछन जे एथरो अश्लीलता को बाद दिया जिवो बा अश्लीलता हेबो नाही। सेपटे यात्रा रे मध्ये मना कर दैछन अश्लीलता हेबो नाही। तबे एथरो दंडकाली नाट दंड नाट पक्षरु राति मनोरंजन हेबो जाको लोके अनेक पसंद मध्ये करितांती। जोगी भणती ईश्वर पार्वती पुराण चढ़ई एवं चढ़ई आनी सापुआ एवं केला एपरि 30 जन कलाकार आवश्यकता होइतांती। ढोल मोहरी नागरा व्यवहार 30 जन दंड चढ़िया होता है। एबे कुआ जाउछि जे दंड यात्रा रे कोनोसी प्रकार अश्लीलता को देखा जीव नाही। आ जदि एसबु होउछि तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। कमिला सुना दर ए नै कि बड़ घोषणा। तेबे कुआ जाउछि जे सुना दर एबे नुआ वर्ष बा ओडिया नुआ वर्ष सुना दर कमिछि। तेबे आज काली ठू आरंभ करी कि कुआ जाउछि सुना दर पाखा पाखी एका संगे 5000 टका गोटे सप्ताह रे बढ़ितला। सेपटे किछि घोषणा कराउतला जे सुना दर 35 रु 40% कमिଯିବ अर्थात 56,000 टंका आसीबो। किंतु एपटे सुना दर पाखापाखि 95,000 को लागिछि। कहज जे सुना दर 800 टंका कमिछि जहा फल ग्राहक मन रे बहुत खुशी। तबे रूपा रेट सेपटे लक्ष्य टपी गलानी। आउ एपटे मध्ये सुना दर खूब जदि लक्ष्य टपियो बोली किछि लोके कहउछन्ती। मां तारिणी पीठर उन्नतिकरण पई सरकार विभिन्न प्रकार घोषणा करिसंती। ओडिया नुआ वर्ष रे सरकार देइचंती बड़ उपहार। घटगाँ रे पहुंची मां तारिणी दर्शन करिसंती। सेठारे मां पीठर उन्नतिकरण पई 215 कोटी टंकार घोषणा करिसंती। तबे एही पीठ को मुख्यमंत्री बड़ उपहार। ओडिया नववर्ष दर्शन बेले सूचना देले मुख्यमंत्री। एहर उन्नतिकरण खूब शीघ्र आरंभ हो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिसंती। तेबे सावधान हो जातु छुआ को खाइबा को दौचंती कि एंटीबायोटिक। तेबे छुआ को जीवन मध्य नहीं जाउछि। तेबे कुआ जाउछि जे दुनिया रो एंटी माइक्रोबियल बा रेजिस्ट्रेशन 30 लाख रो अधिक पिलांकर मृत्यु मध्य हेउछि। 2025 रे मध्य ऑस्ट्रिया रे बियान रे एक गवेषणा जणा पड़िछि जे एंटीबायोटिक जदि छुआ खाइबे तांकर मध्य रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिबा सहित विभिन्न प्रकार बॉडी डैमेज हुए। पाखापाखि 45% बॉडी डैमेज हो जाए जहा फल मृत्युर शिकार होइतांती। तेबे 2019-21 मध्य एठारे एंटीबायोटिक औषध व्यवहार पूर्ण बहुत प्रकार बढ़ी जाइतिला जहा फल एंटीबायोटिक वर्जित व्यवहार गुरु चिंतार विषय बोली कह जाउछि। निज इच्छा रे एंटीबायोटिक नेबा स्वाभाविक जहा जगु एंटी माइक्रोबायल प्रतिरोध बा द्रुत गति रे वृद्धि पाउथाए। दिल्ली जेडीपी हॉस्पिटल मेडिसिन विभाग डॉक्टर अजित कुमार कहछन जे कोनोसी प्रकार संक्रमण हेले एंटीबायोटिक प्रति सेमानक प्रतिरोधक विकास करितांती। किंतु एसबु बारंबार नेबा फल रे पाखापाखि कह
କୁହାଯାଉଛି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ। ବିଶ୍ୱରେ 30 ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଛୁଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ବିକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହୁଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବାର କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀର ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀଙ୍କର ମୃତ ଦେହ। କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସଂଗ୍ରାମ ସାମଲ। ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଗ୍ରାମ କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନ୍ଦିର କାମ କରିବା ପରେ ଏଠିକାର ପୂଜକ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଝୁଲାଇ ଯାଇଥିବା ବୋଲି ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ 6 ମହିଳା। ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି କେଟି ପରି ଏବଂ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 6 ମହିଳା ଯିବେ ମହାକାଶ। ପପ୍ ଗାୟିକା, ସାମ୍ବାଦିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 6 ଜଣ ମହିଳା ଗ୍ରୁପ ହୋଇ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ଏହି 6 ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ବା ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ୍ ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶ ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଟିମ୍ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ 1963 ମସିହା ରୁଷର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ତେରେସ୍କୋଭ୍ ଏକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଆଜିର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ମହାକାଶ ଯିବେ ପପ୍ ଗାୟିକା କେଟି ପେରି, ସାମ୍ବାଦିକ ଗେଲ୍ କିଙ୍ଗ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଯିବେ, ତା ସହିତ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଯିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟ 11 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିବ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେଡ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଗତିଠାରୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ବେଗରେ କ୍ୟାପସୁଲରେ ବସି ମହାକାଶକୁ ଯିବେ। ଏହି ସବୁ ମହିଳା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମହାକାଶ ମଝିରେ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା କାର୍ମନ ଲାଇନ ପାର କରିବେ। କୁହାଯାଉଛି 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବିନା ଓଜନ ଶୂନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯିବାର କାରଣ ହେଲା ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଏକ ମହାକାଶ ମିଶନ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମିଶନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଗଜ ବିହୀନ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାଚସ୍ପତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା ଜାତୀୟ ଇ-ବିଧାନ ଆବେଦନ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ କାଗଜ ବିହୀନ ବିଧାନସଭା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏହା କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ବୋଲିକା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ଏପ୍ରିଲ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନେଭାକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଢାଞ୍ଚା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାଗଜ ବିହୀନ ହୋଇଯିବ ବା ଆଉ କାଗଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାବ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଥର ପୋଲିସ। ରିଲ୍ସ କରି ବନ୍ଦା ହେଲେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ରିଲ୍ସ କରି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଛି। ସେହିପରି କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥଳ ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ମନା ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଫଟୋ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଏହି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ମନା ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଫଟୋ ଉଠେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ଭାଇରାଲ ହେବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଏନେଇକି ପୋଲିସ ଏବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସରିଯିବ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମେ 2 ସପ୍ତାହରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ? ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ମେ 2ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ।
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଏଥର 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିବେ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କିଭଳି ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏନସିଏ ସ୍କାଉଟ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଭକ୍ତ ଯେଭଳି କିଭଳି ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଗତକାଲି ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଥର ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ବା କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଆମକୁ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ 3 ମାସ ଭିତରେ 3 କୋଟି ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। କିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହାୟତାରେ ଏଥର ବଣ୍ଟାଯିବ ପ୍ରତି ଘର ପିଛା। ତେବେ ପ୍ରତି ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, BSKY କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନି 3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଥର ବଢ଼ିକି ଆସିବ। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସଂସ୍ଥାରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା 3500 ମିଳିବ। ସରକାର ଏଥର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି।